देह शिवा बर मोह एह शुभ कर्मन se kabho na daru. O Lord, grant me this moon so that I may never falter in performing righteous actions. My elders, brothers, sisters, and youth for their valuable participation. My name is Upneet Kaur Sandhu, advocate, your Sevak, your ward representative, and I'm contesting elections from your ward, your own ward, ward number 3. Today, I'm in face-to-face with you to connect and convey my message on some burning issues in and around my ward. I would say the entire city. Not only just to implement them, but to maintain the composture of them so that we may take them as stepping stones. Today, nowadays, the social evils are not caste, color, creed, or dowry system, but they have taken a more horrible form. For instance, I would say unawareness. Unawareness, or I would say low awareness on health, low awareness on government policies, low awareness on government aids, the lack of awareness in youth about their right to higher education. All these issues needs to be tackled up. We need to get good projects from the government, good policies needs to be implemented and with the government supported system and need to be brought in our city. Then talking about major concern would be availability of pure drinking water. Especially in my ward, there has been a scarcity of water over the past few years. For that matter of sake, we need to plunge into the root cause of the problem. And we need to install, if there's a need to install tube wells, we'll get to for installation of the tube well, whatever is required, whatever regulations are need to be taken up, we will do that. So there is no scarce, so no house in my ward shall remain without water, whether their houses on a lower level or any higher level. Then if I'm talking about the sewage system, we need to have a well-connected sewage system, not only in the wards, but in the entire city. So there is no seepage of any sewage line with the water pipelines, which has been happening over the past few years. And there has been least concern of the council and the councillors, I would say, who have constituted the earlier council. They have barely paid any heed to these major concerns. Then talking about the road maintenance. Particularly in my ward, the RCC Florence is broken up at many places. We need to maintain the roads, because providing good roads, providing good drinkable water, and providing basic amenities is the right of every citizen. And to provide all these, it's the duty of the council to maintain, whether it's a corporation in the city or whether it's a council in the nagar or whether these are the panchayats. They need to ensure that every basic amenity is provided to the individuals or to the residents of my ward. To every individual, I would say, we are not talking about elections of these local bodies. I guess in totality, people need to have these basic amenities. Talking about the medical facilities. 24/7 dispensary needs to be available for every for emergencies, not only in normal but also in emergencies. The specialist needs to be there. For that matter's sake, if the city boundaries are extended and the hospitals is included in the city boundaries, then this issue can be tackled with. We need to put some government resolutions to make this happen, so that there's an upgradation of the hospital and the specialist can come and people need not have to run around to Nakodar or Belgaum for minor issues. In my opinion, another burning issue is well-lit corners of entire city, especially during the night hours. This entire city needs to be lit up with the LEDs, and there should not be any corner in the dark. Any corner or any house, any street with darkness surrounding it. And I really want to work for the women of my city. We are definitely living in a patriarchal society, and in this, the women is just confined to the household chores and in the boundaries of
the entire house, busy entire with the houseworks. We need to bring up with some professional courses for women so that they can learn those courses and start their own profession. These are the things which I feel the residents of my ward and my city are facing difficulties with. I'm an educated person, backed up with a political background too, and I can work in a righteous manner for those, not only for the residents of my ward, but for the entire city. If I'm being chosen, and I will work for the development of my entire city and for my carefully monitoring every issue and concern of my city. We need to have a well-supported government system for tackling these issues, and I'm well adversed in the manner how to work for these issues, and I will work selflessly for this, because selfless service to humanity is the selfless service to God. Thank you. ਅਪਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਔਰ ਵੌਇਸ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਪਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ? ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਮੌਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਿਸਟਮ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਂਡੇਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਨੋ ਮੈਟਰ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਸ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨੋਰਮਲ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵਾਰਡ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਚੱਲੇ, ਦੈਨ ਆਈ ਗੈਰੰਟੀ ਆਈ ਐਮ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆਪਣਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਅਪਨੀਤ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਡੋਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਢਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਮਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਪ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਟਰਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਏ, ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਡੰਪਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨਰ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ,
ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਲੱਭ ਸਕਣ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਛੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਔਖੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਐਡਵਰਸਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਵਰਸਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਰਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਪੱਧਰੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ not only this would not be, ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਪਨੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ।